गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू इन पंजाबी क्लास। अज आप करांगे बच्चों लैसन 6 बोर्ड दा रुख। बड़ा इंटरस्टिंग है, ध्यान नाल सुनना है सब ने। रुख मीनस की हुंदा है? ट्री, वृक्ष। साडे देश विच अनेक वनगियां दे रुख मिलते हैं। वनगियां मीनस प्रकार, तरह दे, टाइप्स दे। अनेकां तरह दे साडे देश विच रुखां दीयां किस्मां हन, ट्रीज दीयां टाइप्स हन। कई छोटे आकार दे हन अते कई वड्डे आकार दे। आकार मीनस शेप। कई ट्रीज दी शेप आपां देखदे हां कि बहुत छोटी हुंदी है। कई शेप वाले ट्री बड़े छोटी शेप दे हुंदे हन। अंडरस्टैंड। कई रुख अपने फुल्लां लई मशहूर हन ते कई फलां करके। फुੱਲ फल का मतलब समझते हो ना, कि कई अपने फ्लावर्स दे लई फेमस हन अते कई फ्रूट्स दे लई। कईयां दी लकड़ी, छिल्लड़, पत्ते अते होर हिस्से काम आउंदे हन। कईयां तो सानू फ्रूट मिलते हैं, कईयां तो सानू वैजीटेबल्स मिलती हैं, फल मिलते हैं, तो कई साडे मैडिसनस दे काम आते हैं। कई छिल्लड़, लकड़ी कहते हैं होर हिस्से काम आते हैं कईयां दे। रुखां दी महिमा बयान करनी औखी है। महिमा मीनस तारीफ, वडियाई। कहते करनी मुश्किल है क्योंकि साडे बहुत काम आते हैं, इसलिए कह रहा कवि। इसे लई साडे देश विच रुखां नूं लाउण, पालन अते संभालण नूं बहुत चंगा काम समझिया जाता है। रुखां नूं दरखत अते बिरछ भी कहा जाता है। होर की कहा जाता है? दरखत, ट्री, बिरछ कहा जाता है। इस पाठ विच असी बोहड़ दे रुख बारे जानकारी प्राप्त करते हाँ। ओके। बोहड़ नूं पंजाबी विच बरोटा भी आख्या जाता है। की आख्या जाता है? बरोटा। ये खूहां, टोबियां अते तालाबां दे नेड़े आम वेख्या जाता है। खूह, टोबे, तालाब एक पानी दे ही सोर्स हैं। अलग अलग नाम रखे हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज होंदियां हन ते कहंदे उन्हां दे नेड़े ही पाया जाता है। धार्मिक स्थानां उत्ते मिलदे रुख विच बोहड़ भी हुंदा है। धार्मिक स्थान जो साडी रिलीजियस प्लेसिस हैं उत्थे भी बोहड़ दे दरखत मिलते हैं। ये मोरेसी कुल दा रुख है। कुल मीनस की हुंदा है? जो साडी परंपरा चल रही होवे उसनों कहंदे है कुल, परिवार। पिपल दी इसे जाति दा, पिपल भी इसे जाति दा रुख है, मतलब पिपल भी इसे कैटेगरी दा है। बोहड़ दी गिनती भारी अते लंबी उम्र वाले रुखां विच कीती जाती है। बोहड़ दी गिनती कित्थे? अंडरस्टैंड। इस दा फैलाव बहुत हुंदा है। देख रहे हो ना पिक्चर विच भी तुसी कि इसका फैलाव बहुत है दरखत का। इसे लई गर्मी की रुत विच हर उम्र के लोग इस दे हेठां बैठ के इसकी गूढ़ी छां का आनंद माणते हैं। गर्मी की रुत मीनस समर सीजन विच इहदे नीचे बहुत सारे लोग बैठते हैं। गूढ़ी छां मीनस घनी छां, ज़्यादा छां हुंदी है, आनंद माणते हैं, इंजॉय करते हैं। अजकल तो अपने को लाइट चली जाती है तो कि इन्वर्टर है सब दे कर ते आपां इन्वर्टर के नीचे पंखे की हवा लै सकते हाँ। तो पहले जमानिਆਂ विच जदों साडे कोल कोई इस तरह के प्रोविज़न नहीं हुंदे सन, साधन नहीं हुंदे सन, लाइट चली जाती सी तो गलियां दे विच आम ही बोहड़ दे दरखत, पिपल दे दरखत लगे हुंदे सन। लोग अपनी चेयर्स उत्थे जाके बैठ जाते सी
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ ਹਵਾ ਦਾ, ਠੰਡੀ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਲਣਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਮੀਨਸ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਝਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ? ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਟਿਆਂ ਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੇ ਜਾਂ ਲੱਜਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਆਂ ਮੀਨਸ, ਤੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੀਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਤੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੱਸੀਆਂ ਔਰ ਲੱਜਾਂ, ਲੱਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਆਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀਂਘਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਮੀਨਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਥੰਮ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੰਮ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੱਲਰ, ਆਸਰਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਮੀਨਸ ਛੋਟਾ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਤਿਰੜੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਮੀਨਸ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਤਰੇੜ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਹੜ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੋਹੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬੋਹੜ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਹੜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ? ਗਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਮੀਨਸ ਕੱਟਣਾ, ਵੱਢਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੱਟ ਟਰੀਜ਼, ਸੇਵ ਟਰੀਜ਼, ਗਰੋ ਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਇਹ ਸੋਮੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ? ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਬੋੜ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਬੋੜ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੱਚੋ, ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। समझ नहीं आती तो 2 बारी पढ़ लो, समझ ज़रूर आएगा। वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन या कोई लैसन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ और इसके औखे शब्द लर्न करने हैं। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।